Friends, today's topic is rhetorical question. It is very easy topic if you attend the lecture of add question tag or yes no question. So it is also very important according to the examination. In many books, this question is not given or not explained. So it is very important now. Now rhetorical question means what? Now rhetorical question means whatever we do in the add question tag at the completing of the sentence. After completing the sentence, so the rhetorical question is like add question tag, but it is at the initial position of the sentence, at the beginning of the sentence. So in the next slide we have to see. Now rhetorical question. What is rhetorical question that we have to see? Or how we can change it, that we have to see here in this slide. Statement affirmative, rhetorical question negative. Statement negative, rhetorical question positive. Means here in the same way when we talk about add question tag, जसं आपण add question tag मध्ये करतो की सेंटेन्स जर पॉझिटिव्ह असेल तर add question tag हा निगेटिव्ह असतो. म्हणजे अफर्मेटिव्ह असेल वाक्य सेंटेन्स तर आपण add question tag निगेटिव्ह करतो. तर rhetorical question मध्ये सुद्धा तसंच करायचं आपल्याला. If the sentence is affirmative or we can say positive, rhetorical question must be negative. If the sentence is negative, then a rhetorical question must be positive. Now I have given here a rule. Whatever we do in add question tag, that we have to at the beginning of the sentence. ते आपल्याला कुठे करायचं आहे? At the beginning of the sentence. Now next, जसे आपण add question tag तेच आपल्याला rhetorical questionच्या वाक्याच्या सुरुवातीला करायचं आहे. Now here some rules are given here. Rhetorical question the sentence cell, sentence cell, and you have to change it into rhetorical question. Some changes are there. काही words आहेत त्यांच्याऐवजी हे words वापरले जातात. That I want to tell you. No one, if it is given in a sentence in the rhetorical question, you have to change it into anyone. जर no one दिलेला असेल तर तिथे आपल्याला rhetorical question करत असताना त्याच्याऐवजी कोणता शब्द घ्यायचा आपल्याला? Anyone. And if never this word is given in a rhetorical question, you have to use ever. If in a sentence no this word is given, you can use word any. If nothing this word is given in a sentence in a rhetorical question, you can use anything. This is the change between add question tag and rhetorical question. Now next, auxiliary verb or helping verb is not given in a sentence. As per the tense, do, does or did is used. जर समजा ऑक्झिलरी वर्ब सेंटेन्स मध्ये दिलेला नसेल तर आपण टेन्स नुसार डू डज किंवा नीडचा वापर करत असतो. आता डू डजचा वापर किंवा नीडचा वापर कधी करायचा आहे आधीच्या टॉपिक मध्ये ऑलरेडी आपलं डिस्कस झालेलाच आहे. तरी सुद्धा मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगतोय की इफ इट इज अ सिंपल प्रेझेंट टेन्स अँड ऑक्झिलरी वर्ब इज नॉट गिवन, यू कॅन यूज डू और डज. आणि डज कधी वापरायचं? सपोज थर्ड पर्सन सिंग्युलर सब्जेक्ट. आता थर्ड पर्सन सिंग्युलर सब्जेक्ट ओळखत येत नसेल तर जो सेंटेन्स आहे त्या सेंटेन्स मध्ये मेन वर्बला एस किंवा एस फॉर्म असेल तर आपण काय वापरायचं आहे? डज वापरायचं आहे. सिंपल पास्ट टेन्सचं सेंटेन्स तर आपल्याला काय वापरायचं मित्रो? डिड वापरायचं आहे. मीन्स ऑक्झिलरी वर्ब दिलेला नसेल तर डू डज डिड यापैकी एकाचा वाक्याचा काळ व कर्ता पाहून वापरावा. म्हणजे त्याचा काळ कोणता आहे आणि कर्ता कोणता आहे त्याच्यानुसार आपल्याला वापरायचा असतो. आता काळ प्रेझेंट टेन्स असणार आहे आणि क्रियापदाला एस किंवा एस फॉर्म असेल, कर्ता थर्ड पर्सन सिंग्युलर असेल तर आपण डजचा वापर करणार आहोत. थर्ड पर्सन सिंग्युलर सब्जेक्ट नसेल आणि वाक्य प्रेझेंट टेन्सचं आहे तर आपण डूचा वापर करणार आहोत. आणि सिंपल पास्ट टेन्सचं वाक्य असेल तर आपण डीडचा वापर करणार आहोत. बिगिन द सेंटेन्स विथ एन ऑक्झिलरी वर्ब. आणि हे वाक्याची सुरुवात कशाने होते? विथ द ऑक्झिलरी वर्ब. जो ऑक्झिलरी वर्ब आहे त्याच्याने आपल्याला या प्रकारच्या वाक्याची सुरुवात करायची असते मित्रो. कारण आपण येस नो क्वेश्चन जेव्हा बघितलं तर येस नो क्वेश्चन मध्ये सुद्धा आपण जो ऑक्झिलरी वर्ब आहे त्याच्यानेच वाक्याची सुरुवात केली होती. परंतु इथं मात्र आपल्याला तशी सुरुवात करायची आहे, परंतु थोडासा रूल त्याचा आणि याचा थोडासा वेगळा आहे, तो बघायचा आपल्याला. Now next slide.
In the next slide I have given here, observe the sentence positive or negative. That is the first thing. सेंटेन्स आपल्याला पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह ते बघायचं आहे. इफ द सेंटेन्स इज पॉझिटिव्ह, रेटोरिकल क्वेश्चन मस्ट बी निगेटिव्ह. मस्ट बी म्हटलंय, त्याला आपल्याला करायचंच आहे असं म्हटलंय मी. इफ द सेंटेन्स इज निगेटिव्ह, रेटोरिकल क्वेश्चन मस्ट बी पॉझिटिव्ह. जसं सकारात्मक असेल तर इकडे हे नकारात्मक आलंच पाहिजे, आणि नकारात्मक जर सेंटेन्स असेल तर रेटोरिकल क्वेश्चन हे होकारात्मक म्हणजे अफर्मेटिव्ह किंवा पॉझिटिव्ह असलंच पाहिजे. दॅट यू हॅव टू कीप इन टू युअर माइंड. दिलेलं वाक्य होकारार्थी असेल तर रेटोरिकल क्वेश्चन नकारार्थी असला पाहिजे, आणि दिलेलं वाक्य नकारार्थी असेल तर रेटोरिकल क्वेश्चन हा होकारार्थी असला पाहिजे. नाउ एक्झाम्पल वी हॅव टू सी हियर. आता आपल्याला इथं काही एक्झाम्पल्स बघायचे आहेत. आता एक्झाम्पल बघत असताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची मित्र, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेन्स जसं आहे तसं आपल्याला बघायचं आहे. यू हॅव टू ऑब्झर्व द सेंटेन्स. सगळ्यात पहिले त्याच्यामधला ऑक्झिलरी वर्ब शोधायचा आपल्याला. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू ऑब्झर्व द ऑक्झिलरी वर्ब फ्रॉम द सेंटेन्स. आता सेंटेन्स इथे दिलेले आहे, द ब्युटी ऑफ नेचर आर बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन. म्हणजे वर्णन करण्याच्या पलीकडचे जे सौंदर्य निसर्गाचं असं म्हटलं, निसर्गाचे सौंदर्य हे वर्णन करण्याच्या पलीकडचे असं म्हटलेलं आहे या सेंटेन्स मध्ये आपल्याला. तर ऑक्झिलरी वर्ब कोणता आहे मित्र? देर आर 24 ऑक्झिलरी वर्ब. वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस ऑन इट. आपण त्याच्याबद्दल ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे. जे 24 ऑक्झिलरी वर्ब आहेत त्याच्यामधला, तर त्याच्यामधला इथे जो लेटर असेल तो आपल्याला पहिले शोधायचा आहे. त्याच्यामधला वर्ड कोणता आहे तो आपल्याला शोधायचा आहे. तर सगळ्यात पहिले तो वर्ड शोधायचा आपल्याला. इथं या वाक्यामध्ये वर्ड दिलेला आहे ऑक्झिलरी वर्ब, तो म्हणजे आर. मग आर आपण बिगिनिंगला जसं तसा घेतलाय. And then you have to see the sentence is positive or negative. त्याच्यानंतर आपल्याला सेंटेन्स बघायचं आहे ते पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे ते बघायचं. म्हणजे सकारात्मक आहे म्हणजे अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स आहे का निगेटिव्ह सेंटेन्स आहे. आता नोट, नेवर, नथिंग असं शब्द याच्यामध्ये आलेले नाहीत. याचा अर्थ हे काय आहे? सकारात्मक सेंटेन्स आहे, अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स आहे. तर आपल्याला रेटोरिकल क्वेश्चन करत असताना काय करावं लागणार आहे? नकारात्मक सेंटेन्स करायचं. आता नकारात्मक करत असताना जसं आपण एड क्वेश्चन टॅग मध्ये लास्ट पोझिशनला करतो तेच आपल्याला इथं सेंटेन्सच्या बिगिनिंगला करायचं आहे. मग आर हा ऑक्झिलरी आपण जसाचा तसा घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर नोट शब्दाचा शॉर्ट फॉर्म वापरलाय. आपण काय केलंय? आरंट. आता इथं आरंट घेतल्यानंतर पुढे जो ऑक्झिलरी वर्ब येणार आहे तो ऑक्झिलरी वर्ब आपल्याला घ्यायचा नाही, कारण तो ऑलरेडी आपण सुरुवातीला घेतलेला आहे. तो ऑक्झिलरी सुरुवातीला घेतल्यामुळे पुन्हा त्याला घ्यायची आवश्यकता नाही, त्याला घ्यायचा नाही. अदरवाईज अवर सेंटेन्स विल बी रॉंग. नाहीतर आपलं वाक्य हे चुकीचं असणार आहे. मग इथं आपण हे वाक्य जसंच तसं लिहायचं पुढचं आणि क्वेश्चन मार्क द्यायचं. पुढचं सेंटेन्स बघा. युवीज फादर इज रिअली अन ऑनेस्ट मॅन. युवीचे वडील हे कसे आहेत? खरंच ते प्रामाणिक आहेत असं म्हटलेलं आहे. आता इथं याच्यामध्ये सुद्धा ऑक्झिलरी कोणता दिलेला आहे? इज दिलेला आहे. मग तो इज सुरुवातीला घेतलेला आहे. यू हॅव टू ऑब्झर्व द सेंटेन्स पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह, मीन्स अफर्मेटिव्ह और निगेटिव्ह. आता हे सेंटेन्स अफर्मेटिव्ह कारण इथे निगेटिव्ह वर्ड एक सुद्धा दिलेला नाही. याचा अर्थ हा अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सचा भाग आहे. म्हणजे आपण इथं इनिशियल पोझिशनला ऑक्झिलरी घेतला, त्याच्यानंतर नोटचा शॉर्ट फॉर्म घेतला म्हणजे इजंट घेतला, आणि बाकी वाक्य जसंच्या तसं लिहिलं आणि शेवटी क्वेश्चन मार्क दिला. फक्त हा जो इज आहे ऑक्झिलरी वर्ब तो आपण इथं वरच्या वाक्यामध्ये तो सब्जेक्टच्या नंतर आहे, परंतु इथं आपण बिगिनिंगला घेतलेला आहे आणि लास्टला काय दिलेला आपण? क्वेश्चन मार्क दिलेला आहे. नाउ हियर नेक्स्ट क्वेश्चन. दे विल ट्रॅव्हल बाय बस. दे विल ट्रॅव्हल बाय बस. नाउ हियर व्हॉट इज ऑक्झिलरी? हियर विल. परंतु इथं आपण विल तर दिसतच नाही इथं मला रेटोरिकल क्वेश्चन करत असताना, असं आपल्याला मनात शंका येईल. परंतु मित्र हो, जेव्हा मी तुम्हाला एड क्वेश्चन टॅग शिकवले त्याच्यामध्ये काही शॉर्ट फॉर्म सांगितले होते जे थोडेसे वेगळे आहेत, ते तुम्हाला हायलाइट करून दाखवले होते. तर ते जर आपल्या लक्षात असेल तर विल नॉट जर असेल तर आपण वॉन्ट, WON आणि अपॉस्ट्रोफी त्याच्यानंतर टी हा लेटर लिहितो त्याला शॉर्ट फॉर्म, विल नॉटचा शॉर्ट फॉर्म करण्यासाठी. तर तो इथे घेतला आपण, वॉन्ट दे ट्रॅव्हल बाय बस अँड क्वेश्चन मार्क. दिस इज अवर रेटोरिकल क्वेश्चन. आता नेक्स्ट बघूया. He has finished his work. He has finished his work. त्याने त्याचं काम संपवलेलं आहे. आता इथं what is auxiliary sentence? In a sentence, has is an auxiliary verb. has हा काय आहे? auxiliary verb आहे. आता auxiliary सुरुवातीला घेतलेला आहे, परंतु सेंटेन्स पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे? सेंटेन्स पॉझिटिव्ह आहे. त्यामुळे आपण काय करणार आहोत? रेटोरिकल क्वेश्चन आपल्याला निगेटिव्ह करायचं. मग हेज नोट चा शॉर्ट फॉर्म काय घेतला आपण?
हेजंट आणि वाक्यातला करता आणि बाकी वाक्यात जसंच तसं फक्त हेज आपल्याला सुरुवातीला घेतलंय आणि लास्टला क्वेश्चन मार्क. हा झाला आपला रेटोरिकल क्वेश्चन. आता पुढचं सेंटेन्स बघूया आपण. वी आर द पार्ट ऑफ रॉयल फॅमिली. आम्ही रॉयल फॅमिलीचे भाग आहोत असं म्हटलं इथं. तर इथं ऑक्झिलरी कोणता आहे? आर. मग तो आर कुठे घेतला? मी इथं सुरुवातीला घेतला आणि सेंटेन्स मध्ये कोणताही निगेटिव्ह वर्ड नसल्यामुळे सेंटेन्स हे अफर्मेटिव्ह आहे. त्यामुळे आपण काय करणार आहोत? याला निगेटिव्ह करणार आहोत. आरंट वी द पार्ट ऑफ द रॉयल फॅमिली. रॉयल फॅमिली ऑफ रॉयल फॅमिली. इथं क्वेश्चन मार्क दिलाय आणि हे आपलं झालं रेटोरिकल क्वेश्चन. आता पुढचं सेंटेन्स बघूया. आता ही डिडंट प्ले क्रिकेट. सेंटेन्स काय आलेला आहे? ही डिडंट प्ले क्रिकेट मध्ये डिड नॉटचा शॉर्ट फॉर्म डिडंट वापरलेला आहे. याचा अर्थ काय? सेंटेन्स हे काय आहे? निगेटिव्ह आहे. आणि सेंटेन्स जर निगेटिव्ह असेल तर आधीच आपण बघितलेलं आहे की इफ द सेंटेन्स इज निगेटिव्ह रेटोरिकल क्वेश्चन मस्ट बी पॉझिटिव्ह. रेटोरिकल क्वेश्चन काय असला पाहिजे? पॉझिटिव्ह असला पाहिजे. आता पॉझिटिव्ह करण्यासाठी याला काय करणार आहोत आपण? पहिला ऑक्झिलरी इथं ऑलरेडी दिलेला आहे तो जसाच तसा घेणार आहोत. त्याच्यानंतर नोड शब्द आहे तो घेणार नाही. बाकी वाक्य जसंच्या तसं, परंतु जो ऑक्झिलरी वर्ब घेणार आहोत आपण तो सुरुवातीला घ्यायचा आणि लास्टला क्वेश्चन मार्क द्यायचा. बाकी वाक्यामध्ये कुठलाही बदल करायची आवश्यकता नाही. आता पुढचं सेंटेन्स बघा. सी रेड अ बुक. तिने पुस्तक वाचलं असे याचा अर्थ आहे. मग आता सेंटेन्स बघायचे आपल्याला. याचा आता ऑक्झिलरी वर्ब दिलेला नसेल तर मी काय म्हटलं मित्र, आपल्याला टेन्स ओळखायचं आहे. आता टेन्स ओळखायचं असताना सब्जेक्ट दिलेला असेल, वर्बचा फर्स्ट फॉर्म दिलेला असेल आणि त्याच्यानंतर टेन्स ओळखतो आपण. आता सब्जेक्ट काय आहे? शी. त्याच्यानंतर इथं रीड जो आहे त्याचा सेकंड फॉर्म वापरलेला आहे, परंतु तिघही फॉर्म रायटिंग करत असताना सारखेच आहेत. त्यामुळे आपण इथं कन्फ्युज होत असतो. परंतु इथं जर एस फॉर्म, कारण सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंग्युलर. सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंग्युलर आहे, एकवचनी आहे, तृतीय पुरुषी. याला आपण इथं वर्बला एस किंवा एस फॉर्म लावतो आणि तो एस किंवा एस फॉर्म लावलेला नसेल तर तो काय असतो? वी टू क्रियापदाचं सेकंड फॉर्म. मग क्रियापदाचं सेकंड फॉर्म फक्त आपण एकच टेन्स मध्ये वापरतो, म्हणजे कोणता? टू डूचा सिंपल पास्ट टेन्स. आणि टू डूचा सिंपल पास्ट टेन्स असेल आणि ऑक्झिलरी वर्ब जर दिलेला नसेल तर आपण डीड या सहाय्यकारी क्रियापदाचा वापर करतो, डीड या ऑक्झिलरी वर्बचा वापर करतो. मग डीड आपण सुरुवातीला घेतला, त्याच्यानंतर वाक्य पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह ते बघायचं. वाक्य पॉझिटिव्ह आहे, निगेटिव्ह वर्ड त्याच्यामध्ये दिलेला नाही. मग डिड नॉटचा शॉर्ट फॉर्म काय? डिडंट. आणि वाक्याचा करता आणि बाकी वाक्यात जसंच तसं आणि शेवटी काय दिलेला आहे? मी क्वेश्चन मार्क दिलेला. हा झाला आपला रेटोरिकल क्वेश्चन. आता पुढचं बघा. दे कट व्हेजिटेबल्स यस्टरडे. इथं सुद्धा आपल्याला टेन्स ओळखायचा आहे मित्र, पण इथं एक पॉइंटर वर्ड सुद्धा दिलेला आहे. यस्टरडे म्हणजे काल. याचा अर्थ हा टेन्स कोणता असला पाहिजे? पास्ट टेन्स. म्हणजे घटना आधी जर घडली असेल तर कोणता टेन्स असतो मित्र? तो पास्ट टेन्स असतो. आता इथं फॉर्म सुद्धा मी लिहून दाखवलं. कट 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 म्हणजे V1 V2 V3 किंवा V1 इथं पास्ट टेन्स फॉर्म आणि पास्ट पार्टिसिपल. त्यामुळे हा टेन्स कोणता आहे? पास्ट टेन्स आहे. आणि पास्ट टेन्स मध्ये ऑलरेडी आपण आधी एक डीड बघितलंय. ऑक्झिलरी वर्ब तो जसा तसा घ्यायचा आहे. सेंटेन्स पॉझिटिव्ह, त्यामुळे आपल्याला रेटोरिकल क्वेश्चन निगेटिव्ह आणि लास्टला काय दिलेला? आपण क्वेश्चन मार्क दिलेला आहे. आणि वाक्य झालं आपलं आता रेटोरिकल क्वेश्चन मध्ये त्याला कन्वर्ट केलं आपण. आता पुढचे सेंटेन्स बघूया इथं. आता ज्याच्यामध्ये मी काही शब्द लिहून दाखवले तुम्हाला, नो वन किंवा नेव्हर किंवा नो हे वर्ड लिहून दाखवले, तर ते असले तर कसं त्याच्यात बदल केला जातो त्याचे स्पेशल एक्झाम्पल इथे मी घेतलेलं आहे. आता एक पहिलं सेंटेन्स बघायचं. नो वन कॅन डू दिस वर्क. हे काम कोणीही करू शकत नाही. आता नो वन जर आलेला असेल तर मला वाटतं सुरुवातीलाच तुम्हाला एक चार्ट दाखवला, त्या चार्ट मध्ये जर नो वन आलेला असेल तर आपल्याला रेटोरिकल क्वेश्चन करत असताना त्याच्याऐवजी एनीवन घ्यायचं आहे. परंतु मित्र पहिला आपला रूल काय आहे? कॅन. म्हणजे पहिला जो आहे ऑक्झिलरी आपल्याला शोधायचा आहे. आता ऑक्झिलरी वर्ब जर आपण शोधला मित्र हो, तर ऑक्झिलरी वर्ब शोधत असताना आपण काय करतो? पहिले तो सुरुवातीला घेतो. ऑक्झिलरी वर्ब कॅन सुरुवातीला घेतलं, त्याच्यानंतर एनीवन हा सब्जेक्ट आहे सेंटेन्स मधला. मग सेंटेन्स मधला सब्जेक्ट नो वन आहे, त्याच्याऐवजी आपण कोणता घेतोय? एनीवन. दिस इज द रूल ऑफ रेटोरिकल क्वेश्चन. त्याच्यानंतर बाकी वाक्य जसंच तसं आणि शेवटी क्वेश्चन मार्क. त्याच्यामध्ये कुठलाही बदल करायचा नाही. फक्त जेवढा आवश्यक आहे तेवढाच बदल, बाकी शब्द इकडे तिकडे करायचे नाही. ते जर इकडे तिकडे झाले, इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द सेंटेन्स देन सेंटेन्स विल बी इनकरेक्ट. नेक्स्ट सेंटेन्स. आय कॅन नेव्हर फॉरगेट यू इन माय होल लाईफ. आता इथं सुद्धा ऑक्झिलरी काय कोणता दिलेला आहे? कॅन. कॅन सुरुवातीला घेतला, सब्जेक्ट दिलेला आय
आय हा सब्जेक्ट घेतला, त्याच्यानंतर नेवर शब्द जर दिलेला आहे, आता नेवर शब्द दिला असेल तर रेटोरिकल क्वेश्चन मध्ये काय घ्यायचं असं मी तुम्हाला रूल सांगितलाय. एवर जे तुम्हाला चार्ट दाखवला तो चार्ट मी पुन्हा तुम्हाला एक्सप्लेन करेल थोड्या वेळाने, सेशन संपू द्या आधी. आता नेवर असेल तर काय घ्यायचं आपल्याला एवर, आणि त्याच्यानंतर लास्टला क्वेश्चन मार्क, आणि बाकी बदल करायचं नाही. आता पुढचं बघा, नो वन हॅज फाउंड द आन्सर, म्हणजे इथं सुद्धा नो वन शब्द दिलेला आहे, परंतु इथं ऑक्झिलरी कोणता दिलेला आहे, हॅज, तो सुरुवातीला घेतला आणि नो वन च्या ऐवजी काय घेतला आपण, एनी वन, आणि बाकी वाक्यात जसंच तसं आणि क्वेश्चन मार्क. त्याच्यानंतर हा झाला काय आपला रेटोरिकल क्वेश्चन. देयर इज अ नो रूम फॉर हायडिंग. आता मी तुम्हाला सांगितलं की ऑक्झिलरी घेतल्यानंतर सगळ्यात पहिला मुद्दा काय असतो, त्याला आपल्याला वाक्याच्या सुरुवातीला वापरायचा, देन सब्जेक्ट वापरला, त्याच्यानंतर काय वापरायचं आपल्याला, इथं नो शब्द दिलेला याचा अर्थ काय, सेंटेन्स निगेटिव्ह आहे. परंतु नो जर आलेला असेल तर मी तुम्हाला रूल सांगितला आहे की रेटोरिकल क्वेश्चन करत असताना जर सेंटेन्स मध्ये नो असेल तर आपण रेटोरिकल क्वेश्चन करत असताना नोच्या जागेवर एनी हा वर्ड वापरायचा, आणि बाकी वाक्यात जसं तसं लास्टला क्वेश्चन मार्क. हा झाला आपला रेटोरिकल क्वेश्चन. आता इथं काही दुसरे एक्झाम्पल घेतलेले आहेत मी. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स म्हणजे भारत हा सण उत्सवांचा देश आहे. आता ऑक्झिलरी काय दिलेलं आहे इथं, इज जसंच तसं घेतला, वी हॅव टेकन इज at the beginning of the sentence and the end sentence is affirmative, that's why you have to make a rhetorical question negative. त्यामुळे रेटोरिकल क्वेश्चन आपल्याला काय करायचं मित्र, निगेटिव्ह करायचं. आता रेटोरिकल क्वेश्चन जर आपल्याला निगेटिव्ह करायचं असेल तर काय करणार आहोत आपण, आता ऑक्झिलरी इज आहे त्याच्यानंतर नोट शब्द जोडला की हा झाला निगेटिव्ह, म्हणजे त्याचा शॉर्ट फॉर्म इथं वापरलेला आपण, isn't India a country of festivals, म्हणजे इंडियन इंडिया कंट्री ऑफ फेस्टिवल, आणि लास्टला क्वेश्चन मार्क. हा झाला आपला रेटोरिकल क्वेश्चन. त्याच्यानंतर कॉपिंग द वेस्ट इज नॉट द आन्सर टू अवर प्रॉब्लेम्स. नाउ ऑब्झर्व द सेंटेन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू आयडेंटिफाय द ऑक्झिलरी वर्ब. ऑक्झिलरी कोणतं त्याच्यामध्ये, इज वी हॅव टेकन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेन्स. आता हा सुरुवातीला इज घेतला, परंतु इजंट किंवा का नाही घेतला आपण, कारण का द सेंटेन्स इज निगेटिव्ह. नोट हा वर्ड आलेला इज नॉट, नोट हा वर्ड आलेला आहे, सेंटेन्स निगेटिव्ह आहे मित्र, आणि सेंटेन्स जर निगेटिव्ह असेल तर आपण रेटोरिकल क्वेश्चन करत असताना त्याला पॉझिटिव्ह मध्ये कन्वर्ट करतो. दॅट्स वाय आय हॅवंट टेक निगेटिव्ह वर्ड, आणि इज जसा तसा घेतला, बाकी काहीही बदल केलेला नाही, आणि लास्टला क्वेश्चन मार्क दिलेला आहे. हा टॉपिक मित्र वाटतं तेवढा सोपा आहे, परंतु एक्झामच्या दृष्टीने जर तुम्ही विचार केला तर तुम्ही जर प्रॅक्टिस करत राहिले तेव्हा हा लक्षात असणार आहे. अदरवाईज सोपा करून सोडून दिला तर इझी क्वेश्चन सुद्धा आपल्याला एक्झाम मध्ये सोल्व्ह करायला काही अडचणी येत असतात मित्र. अजून काही पुढचे एक्झाम्पल बघूया आपण. आता इथे बघा, डिड ही प्ले क्रिकेट, हा झाला रेटोरिकल क्वेश्चन. आता रेटोरिकल क्वेश्चनचं अफर्मेटिव्ह मध्ये सुद्धा आपल्याला करायला विचारलेलं असतं मित्र. तर रेटोरिकल क्वेश्चनचं अफर्मेटिव्ह करत असताना काय करायचं ते बघूया आता. आता इथे डिड ही प्ले क्रिकेट, आता याला अफर्मेटिव्ह केलेलं आहे आपण. आता अफर्मेटिव्ह करत असताना फक्त काय केलेलं आहे, तो डिड जसं तसं इथे घेतलेला आहे आणि वाक्य जसं तसं मी इथे लिहिलेलं आहे. आता अफर्मेटिव्ह करत असताना इथे एक मिनिट, एक मिस्टेक झाली आहे. He didn't play cricket. It is affirmative sentence. So 1 minute. Okay, affirmative sentence remains same. त्याच्यानंतर पुढचं सेंटेन्स बघूया. Didn't she read a book? Didn't she read a book? It is a rhetorical question. आणि affirmative मध्ये करत असताना काय केलेलं आपण इथं didn't हा शब्दच काढून टाकला. हा शब्द का घेतला नाही आपण मित्र, हा शब्द आपण का घेतलेला नाही इथं, कारण का की इट इज V2 आणि V1 इज सेम. इथे V2 आणि V1 सेम आहेत मित्र. ओके, वरच्या सेंटेन्स मध्ये ही प्लेड क्रिकेट असे यायला पाहिजे, दॅट इज अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स. अँड देन हियर डिडंट शी रीड अ बुक, रेटोरिकल क्वेश्चन आहे. आता रेटोरिकल क्वेश्चनचं आपल्याला अफर्मेटिव्ह मध्ये करायचं असेल तर काय करणार मित्र, आपण इथं सी रेड अ बुक म्हणजे डिडंट हा शब्द काढून टाकणार आहोत आपण, आणि बाकी वाक्यात जसंच तसं जसं अफर्मेटिव्हचं निगेटिव्ह, अफर्मेटिव्हचं आपण रेटोरिकल आणि रेटोरिकल क्वेश्चनचं अफर्मेटिव्ह आपल्याला करता आलं पाहिजे, कारण क्वेश्चन आपल्याला कोणत्याही प्रकारे विचारला जातो मित्र हो, त्यामुळे याची प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे. आता आपण इथंच थांबूया.
If you have any question, any